लिंग पुराण एकविंश अध्याय कृष्ण शर्मा पिशाच उपाख्यान वर्णन। सनत कुमार उवाच एथो अन्ते विधिसुतति अनुरागे प्रकाश करन्ति मुनि मानकर आगे। शुण मन कर्ण देई सर्वे तपोवन्त कृष्ण शर्मा पिशाचर विचित्र वृत्तान्त। शिवंक मुखरु निषादर कथा शुणी गिरिसुता भगवती पचारिले पुणी। पार्वती उवाच भोनाथ त्रिभुवनेश करुणा निधान सुप्रसन्ने बकह मते आन उपाख्यान। तुम्भ महाव्रत शिवरात्रि प्रसंगरे आबर कथा वर्णन कर मो आगरे। शिव उवाच सदा शिव कहउछन्ति शुण गो भवानी कृष्ण शर्मा पिशाचर अद्भुत काणी। पूर्व काले गो सुंदरी एही धराधामे थिला एक विप्रवर कृष्ण शर्मा नामे। सर्वगुण रे कुशल अटे से सुमति प्रतिदिन पूजा करे देवता अतिथि। धर्मे कर्मे सबु बेले थाए तार मन वेद शास्त्र पुराण रे बड़ श्रद्धावान। परम आनंद जितेन्द्रिय सत्यवादी दया क्षमा हृदय थाए निरते संपादी। संध्या तर्पण भोजन पूजन रे नीति सेहि कृष्ण शर्मा विप्र थाए दृढ़ व्रती। यज्ञ देवता अर्चन श्री विष्णु पूजारे निरवधि रत थाए श्री कृष्ण पूजारे। दिने स्नान करिबाकु पोखरी की गला आवश्यक कार्य दंत धावनादि कला। सेहि जे पोखरी जल अति निर्मल फुटी अछि कई फूल कल्हार कमल। इटा खंडे पड़ी अछि पोखरी कूଳରେ तहिरे पाद को घसी पशिला जलरे। स्नान सारी पितृ तर्पण आदि बढ़ाइला शिष्यगण घेनी निज सदने मिलिला। परदिन प्रभातरु उठी द्विज खरे मलमूत्र त्याग करी शौच समयरे माटी हाथ करुथिला एक स्थाने बसी काल सर्पटाए आसी ताकु देला दंसी। गर्त एक थिला सेहि सर्प बास करे विप्र हाथे चोट मारी पशिला गातरे। विष ज्वाला रे से विप्र छटपट होई सेहि क्षणी मरी जली पड़िला कभुई। जमदूते आसी चार पाखे पहुँचिले गले काल फास देई बांधी घेनी गले। जमराजांको छामुरे नेई कले ठिया भये थर हर होई कंपे विप्रहिया।
समन बोइले शुण आरे द्विजवर पिला दिनु जेते पुण्य करिथिलु तोर से पुण्य जाक तोहर जाइछि उभेई महापाप रिजिछु से सकाळे तुही शिवंक इटा खंडिए पोखरी हुड़ारे पड़िथिला ताकु नेई घसिलु गोड़रे तेणु तोर महापाप हेला रे ब्राह्मण न जानिबा पणे कलु शिव सोहरण शिव द्रव्य द्विज द्रव्य सन्यासीर द्रव्य एमान जीवन प्राणी हरण करिब हलाहल विष पान फल से पाइब समूले सुकृत जाक तार नष्ट हेब शिव द्रव्यम द्विज द्रव्यम द्रव्यम सन्यासमेव च हलाहल विषम कुर्यात् समुजेन विनश्यति महापापे तोर सबु पुण्य क्षय गला शिव द्रव्य हरणर दोष जे लागिला जेउ जन शिव द्रव्य करई हरण विप्रस राजस हरे सन्यासीर धन से प्राणी पड़ई अंते गौरव नरक महाजात नारु आउ रक्षा के करिब अरजिला कर्म दोष नरक भुंजई हजारे बरस रहे कृमि कुंडे सेही कृमि रूपे विष्ठा भुंजे पाइना ना क्लेश पिशाच रूपरे पुणी वृक्षे करे वास अज्ञातरे तु शिवस करिछु हरण नरके न पकाइली तेणु रे ब्राह्मण अयुत बरस तुही पिशाच रूपरे रहजा पोखरी हुड़ा बट गछ परे सेही वृक्षे आज तू करिथा वास वैभवेश असी जेबे तोर केही शिष्य शिवरात्रि व्रत फल दान करे सेही मुकत हे बुरे विप्रए पाप ऋतुही ଏହା ଶୁଣି कर जोड़ी विनयी होइन ଯମରାଜାର ଛାମୁରେ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା କହିଲ ଉଚିତ आहे ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଇଟା ଖଣ୍ଡି ଶିବଙ୍କର ହୋଇଲା କିପରି ଯମରାଜା କହନ୍ତି ତୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ କାଶ୍ମୀର ଦେଶରେ ଥିଲା ଜଣେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ବିପ୍ର ଧର୍ମବନ୍ତ ଅଟେ ଶିବ ଭକ୍ତ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରେ ସୁପଣ୍ଡିତ ମାଘ ମାସରେ ସେ ବିପ୍ର ପ୍ରୟାଗକୁ ଗଲା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ତଟରେ ଆସନ ଥାପିଲା ସ୍ନାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଥା ବିଧି କରି ସେହି ସ୍ଥାନେ ଦେବ ପିତୃଗଣେ ସନ୍ତୋଷରେ ତରପଣେ ଭଗମାଳି ନାମେ ତହିଁ ଥାନ୍ତି ଏକ ଯତି
ଶିବଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଭକତି। ସେ ଦ୍ୱିଜବର ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲା। ଭକ୍ତି ଭାବେ ଋଷି ପାଦେ ନମସ୍କାର କଲା। ସେ ଭୋଗମାଳି ଦ୍ୱିଜର ଭକତି ଦେଖିଣ, ବସିବାକୁ ମୃଗ ଛାଲ ଦେଇ ସେହି କ୍ଷଣ। ବହୁତ ଆଦର କରି ଫଳମୂଳ ଦେଲେ, ମଧୁର କୋମଳ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିଜଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୋଷ କର ଏ ଫଳ ଭକ୍ଷିଣ, ଅତିଥି ହୋଇଛି ତୁମ୍ଭେ ଶିବଙ୍କ ସମାନ। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ଋଷିଙ୍କି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହି, ଆଜି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆହାର କରି ନପାରେ ହେ ଯତି, ଶିବଙ୍କ ନ ପୂଜି କିଛି ନ ଖାଏ ମୁଁ ନୀତି। ଏହା ଶୁଣି ପୁନରାୟ ସେ ଋଷି କହିଲେ, ଶିବ ରହିଥାନ୍ତି ସଦା ହୃଦୟ କମଳେ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ମହେଶ୍ୱର ଜାଣ ସେ ଗୋସାଇଁ, ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଯହିଁ ତହିଁ ଥାନ୍ତି ରହି। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କରି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ହେ ଦ୍ୱିଜ ଏ ଫଳ କର ସିଜେ ଭୋଜନ। ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ର କହେ ଶୁଣ ମୁନିବର, ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ନିଷ୍ଠା ଅଛଇ ମୋହର। ପ୍ରାଣ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଛାଡ଼ି ନ ପାରଇ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣେ ଅଛଇ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ନ ପୂଜି ଯେ କରଇ ଆହାର, କିମ୍ବା ଜଳପାନ କରେ ହୋଇ ତୃଷାତୁର। ତାହାକୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ, ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଧର୍ମହୀନ ଅଟେ ଜଗତେ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଯେତେ, ସ୍ପର୍ଶନେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କର ମତେ। ପୂଜା କଲେ ତହୁଁ ପୁଣ୍ୟ ହୁଅଇ ଅଧିକ, ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଶୁଚିବନ୍ତ ହୁଏ ସେହି ଲୋକ। ନିତ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ନ କରି ଯେ ଜନ, ଲୋଭ ମୋହେ ପଡ଼ି ଅନ୍ନ କରଇ ଭୋଜନ। ଗୋଟିଏ ବରଷ ଯାଏ ହୁଏ ସେ ପିଶାଚ, ନାନା ଦୁଃଖ ସହି ଆଶ୍ରେ କରିଥାଇ ଗଛ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଁ କିପରି କରିବି ଏମନ୍ତ, ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଆହେ ତପୋବନ୍ତ। ଦ୍ୱିଜର ଏ ଦୃଢ଼ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତେ ସେ ଯତି, ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ ଏସନ ଭାରତୀ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବିପ୍ର ତୁହି ଧନ୍ୟ ତୋ ଭକତି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜିବାରେ ଅଛୁ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତି। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବି ହେ ଭକତ ଦ୍ୱିଜ, ଶିବଙ୍କ ମହିମା କହ ମୋ ପାଶରେ ଆଜ। ମୋ ଦେହରେ ଥିବା ପାପ କର ହୋ ଦହନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣିବି ମୁହିଁ ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନେ ସ୍ପର୍ଶନେ ପୂଜନେ,
कि फल हुए कह मोर सन्निधाने। अभिषेक कले शिवलिंग हे ब्राह्मण तहिरे के मंत हुए पुण्य रजना। फूल बेल पत्र देले शिवलिंग परे कि पुण्य लाभ हुए कहता मोरे। कपट तेजी मनरु बोल हे विस्तारी शुणी महापात करु जीवी मुनिस्तरी। ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ର କହେ ଶୁଣ ମୁନିବର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ ଚମତ୍କାର। ଯେଉଁ ଜନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରଇ ସହସ୍ରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଫଳ ସେ ଲଭଇ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳରେ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଯେଉଁ ଜନ ସୂଚିମନ୍ତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କରଇ ଦର୍ଶନ। ତାହାର ହୁଅଇ କ୍ଷୟ ଆଜନ୍ମ ଦୁରିତ ଅନ୍ତେ ଶିବ ଲୋକେ ବସେ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେ କରେ ଦର୍ଶନ ଇହଲୋକେ ମହାସୁଖୀ ହୁଅଇ ସେ ଜନ। ଅନ୍ତିମରେ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ମନର ହରସେ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ସମ ହୋଇ ଶିବଲୋକେ ବସେ। ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସ୍ନାନ ଦାନ ସାରି ଯେଉଁ ଜନ ଭକ୍ତି ଭରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କରେ ଦର୍ଶନ। ଅତୁଳ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହୁଅଇ ତାହାର ଅମୃତ ପଦାର୍ଥ ନିତ୍ୟ କରେ ସେ ଆହାର। ତ୍ରିକାଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରି ଯେଉଁ ସାଧୁ ଜନ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରଇ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାଦି ମହାପାପ ଯାଏ ନାଶ ଅନ୍ତେ ଶିବ ଦେହେ ଲୀନ ହୁଏ ହେ ତାପସ। ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେ କରେ ଦର୍ଶନ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୁଅଇ ସେ ଜନ। ଯେପରି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣେଶ ସେ ପ୍ରାୟ ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୁଏଟି ଅବଶ୍ୟ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ନ ପୂଜି ଯେ କରେ ଯେ ଆହାର ଶିବଙ୍କ ସଦୃଶ ଭବେ ଅଟଇ ସେ ନର। କୋଶେ ଦୂର ଯାଇ ଯେ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖେ ପାପ ରାଶି ନର ହୋଇ ତାହାର ସମ୍ମୁଖେ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଲଭଇ ସେହି ମାନବ କେବଳ। ଯେଉଁ ନର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରେ ଲକ୍ଷେ ଗୋଦାନ ଫଳ ଲଭେ ସେ ସତରେ। ସ୍ନାନ ଅନ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଦ ନ ପଖାଳେ ଅଶୁଚି ଦେହରେ ଯେବା ଯାଏ ଶିବ ଆଳେ। ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସେ ଅଧମ ଦରିଦ୍ର ହୁଅଇ ନାନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଏ ଅନନ ମିଳଇ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ସମୟେ ଯେ ବଣ ପାମର ସୋମସୂତ୍ର ଡେଇଁ ଯାଏ ଶିବ ଦର୍ଶନ ତାହାର ନିଷ୍ଫଳ ହୁଅଇ
ଜାଣିବା ଜନନ ଯାଏ ସମମୂତ୍ର ଡେଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବୃଷଭଏ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଦେଇ ଯେଉଁ କର୍ମହୀନ ଜନ ଗମନ କରଇ ତାହାର ଯେତେକ ପୁଣ୍ୟ ସବୁ ହୁଏ କ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ବଦନେ ପାତାଳେ କରେ ସେ ସଞ୍ଚୟ ଏଣୁ ବୃଷଭ ପଛରେ ରହି ସାବଧାନେ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ଦିଆ ଚରିବ ସୁବିଧାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଏକ ପାଖିଆ ହୋଇଣ ମନ୍ଦିରେ ପଶିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଯେଉଁ ନର ଥିବ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସର୍ବେ ସେ ଆଳାପନ କରିବ ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା ପୂଜା ବେଳେ ପକାଇବ ଯେବେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷରେ କାରିଣୀ ହେବ ତେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି କୈଳାସ ଭୁବନେ ସୋମବାରେ ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାୟ ତା ଦେହେ ଝଟକି ଉଠଇ ପୁତ୍ର କାମନା କରିଣ ଭବେ ଯେଉଁ ଜନ ଶିବଲିଙ୍ଗ କରେ ନୀତି ଦର୍ଶନ ପୂଜନ ସୁପୁତ୍ର ଲଭଇ ସେହୁ ଶିବଙ୍କ କୃପାରେ ମହାଧନୀ ହୁଏ ଧନ କାମାନ ଯେ କରେ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କରେ ଯେଉଁ ନରପତି ଜୟ ଲାଭ କରେ ସେହି ଅନ୍ତେ ମୋକ୍ଷ ଗତି ଯେଉଁ ବିପ୍ର ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ଆଚରଇ ପରମ ପଣ୍ଡିତ ହୁଏ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରେ ସେହି ବୈଶ୍ୟ ଯଦି ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତକୁ ପାଳଇ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ଅବଶ୍ୟ ହୁଅଇ ଶୂଦ୍ର ଯେବେ କରେ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ ଗୋଟି ତାକୁ ପରାଗତି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନେ ଧୂର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରତି ସୋମବାରେ ଯେହୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜେ ଶିବ ସତ ନାମ ପଢ଼ି ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଭଜେ ତାହାର ମନ କାମନା ହୁଅଇ ପୂରଣ ଧନ ପୁତ୍ର ଯଶ ଆୟୁ ଲଭେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ପାଶେ ଥାଏ ଯେଉଁ ନର ଶିବ ଗଙ୍ଗା ତାର ନାମ ହେ ମୁନି ପ୍ରବର ସେ ଉଦକେ ନିତ୍ୟ ସ୍ନାନ କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତକାଳେ ଶିବ ଲୋକେ ବସେ ଥାଅ ଜାଣି ଭକ୍ତି ଭାବେ ନିରନ୍ତରେ ଯେ ବଣ ମାନବ ଶିବ ମନ୍ଦିରେ କରଇ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ନାନା ଉପଚାରେ ପୂଜେ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଦେବତା ସମାନ ପାଲଟଇ ତାର ଅଙ୍ଗ ନର ଲୋକେ ସୁଖୀ ପରଲୋକ ପାଏ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ସୁପ୍ରସନ୍ନେ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ଯେ ବଣ ମାନବ ନିତ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜେ ଶ୍ରୀହରିର କଥାରେ ନିରନ୍ତର ମଜେ ତାହାର କଳୁଷ ଯେତେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୃତ ଦହନ ହୁଅଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆହେ ତପୋବନ୍ତ
शिवलिंग आराध्य जे आनंदित होई नमस्कार आचरई साष्टांग रे सोई जेते ऋण थाए सेही मंदिर भितरे तेतिकी बरस रहे कैलास नगरे तदंतरे पुणी स्वर्ग सुख भोग करे भोगन्ते राजा होई मंचे जन्म धरे शीतल बास जल जे ढाळे लिंग शिरे गोदुग्ध जल मिसाई अभिषेक करे ताहार सुकृत जेते केबा कहि पारे इह पर काले सुख शांति रे बिहरे बारसती भुवन रे रही जे जना अपूर्व आनंद लभे देवंक संगेण लिंग शिरे क्षीर ढाळे जेबा प्रतिदिन स्वर्गपुरे चले अन्ते आरोही विमान क्षीर खंड मिसाई जत्ने जेउनर स्नान कराए ता ढाली शिवलिंग पर अंत काले विष्णु भुवन कुसे चलई कल्प काल विष्णु गुण संगे रही थाई पुनर्जन्म न लभई सेहु पुण्यवंत परम गति की निश्चय हुई प्राप्त प्रतिदिन दधिसर लिंगे जे ढाळे सोमलोके सुखे बास करे अंत काले घृतमाखी शिवलिंगे जेउ भाग्यवान मधु जले बोढ़ाए से विधिमते स्नान बन्ही लोके बास तार हुई निश्चय इह काले महासुखे काटई समय लहुणी भासई जेबा शिवलिंग माथे शिवंकर अति प्रिय हुए से जगते शर्करा संगते नव नितकु मिसाई जे प्राणी श्रद्धारे शिवलिंग रे घोषई ब्रह्मधामे बास ताकु दियंती शंकर मुख्य पद पाए तदंतरे सेहि नर संख्या करी लक्षे चंपा शिवलिंगे देले सेहि जन भव सिंधु तरे अवहेले शिव साजुज्वल भई अंतिम समये शिव तुल्य होई सेहु दिव्य पूजा पाए लक्षे बेल पत्र शिव लिंगे दिए सेहि ताहार सुकृत मुखे के पारिब कही गंध चंदन तर बेल पत्र माखी शिवलिंगे जे दियई संसारे से सुखी नित्य जे बेल पत्र रे लिंग पूजा करे ता सुख देखी विपद पलावंती दूरे मृत्तिका शंकर लिंग निर्माण जतने प्रतिदिन जेहु पूजे उल्लसित मने तार दर्शने पाप होई जाए क्षय द्वितीय शिव ताहाकु जानिब निश्चय
ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ଯେହୁ ଜାଗରେ ରହି ଶିବ ଆଳୟରେ ଘୃତ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳଇ ତାର ସମ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ସଂସାରେ କେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଶିବ ସାଜୁଜ୍ୟ ଲଭଇ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରେ ପଞ୍ଚଶତ ବେଲ ପତ୍ର ଦେଇ ଲିଙ୍ଗ ଶିରେ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଯେଉଁ ଜନ କରେ ଆରାଧନା ସକଳ ଦୁରିତ ତାର ହୋଇଯାଏ ଚୁନା। ନିଷ୍ପାପ ଶରୀର ସେହୁ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ଆଉ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁରୀ କି ଫେରି ନ ଆସଇ। ଶିବରାତ୍ରିରେ କେତକୀ କୁସୁମ ଲୋଡ଼ଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଶିରେ ଯେବା ଦିଅଇ ଚଢ଼ାଇ ତାହାର ଜୀବନ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ଅରଜନ। ମୁଖରେ ବର ନେବାକୁ କେହେବ ଭାଜନ। ଶିବରାତ୍ରିରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ରହି ନିରାହାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଶେ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରେ ଶିବସ୍ତବ ପାଠ କରେ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ତାହାର ସୁକୃତ କହି ନୁହଁଇ ବଦନେ। ଶିବରାତ୍ରି କାଳେ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଜନ ପ୍ରତି ପ୍ରହରେ ପୂଜଇ ଲିଙ୍ଗ ସନାତନ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ କରେ ପ୍ରତି ପ୍ରହରକୁ ଜାଣି ଶପଥ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାରଇ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଆପେ ପରମ ନିର୍ବାଣ ପଦକୁ ଲଭଇ ଏ ମାୟା ସଂସାରେ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଶିବରାତ୍ରିର ମହିମା ଅସୀମ ଅଟଇ ବ୍ରତକାରୀ ଜନ ଏହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ ସର୍ବ ଆପଦ ବିଧ୍ୱଂସ ହୁଅଇ ତାହାର ସକଳ ପାତକ ରାଶି ହୁଏ ଛାରଖାର। ଧନ୍ୟ ସେହି କରେ ଯେହୁ ଶିବଙ୍କୁ ଭକତି ଯାହା ଜଣା ଥିଲା ତାହା କହିଲି ହେ ଯତି। ଭଗମାଳି ବିପ୍ର ମୁଖୁ ଶୁଣିଏ ସକଳ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦେ ସେ ବିପ୍ରେ କଲେ କଳ ବୋଇଲେ ହେ ବିପ୍ର ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ ନ ଦେଖଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଲି ଦର୍ଶନ ପାଇ। ବିନତି କରି କହୁଛି ହେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ଆଶ୍ରମେ ଫଳ ମୂଳ କରସି ଭୋଜନ ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲାସ ହେବ ମୋର ମନ ନୋହିଲେ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସନ। ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ର ହେ ମଧୁର ଯେ ବଚନେ କିଛି ହିଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଦନେ। ଯେଣୁ ଆଜି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜି ପାରି ନାହିଁ ଆହାର କଲେ ମୁଁ ଅପରାଧୀ ହୋଇବଇ। କ୍ଷମା କର ମୁନିବର ନ କହ ବଳାଇ କର ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣ ଦୟା ବହି। ଆଜି ଶିବରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ପୂଜିବି ଶଙ୍କର କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟେ କରିବି ଆହାର। ଏହା ଶୁଣି ଭଗମାଳି ସଧୀରେ କହନ୍ତି
ଏ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାପନ କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାହାଙ୍କୁ ଏ ଶିବରାତ୍ରିରେ ବିଧି ମତେ ପୂଜା କର ରହି ଉଜାଗରେ। କାଲି ମୋର ଆଶ୍ରମରେ କରି ଫଳାହାର ସୁଖେ ଥୁ ଚଳିଯିବ ଆହେ ଦ୍ୱିଜବର। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ସେ ସ୍ଥାନେ ନିର୍ମାଣ ଶିବ ଲିଙ୍ଗେ କଥା ପିଲା। ବିଧାନରେ ପୂଜା କଲା ରହି ଉଜାଗରେ। ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ସ୍ନାନ ସାରି ସରାଗରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ବଢ଼ାଇ ଯଥା ବିଧି ମତେ ବ୍ରତ ପାରଣ କଲା ସେ ପରମ ଉଷତେ। ଫଳମୂଳ ଜଳ ଆଦି କରିଣ ଆହାର ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ ନମି ହୋଇଲା ବାହାର। ହରସ ମନରେ ନିଜ ଘରକୁ ଅଇଲା। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଲା। ଭଗମାଳି ମୁନି ଦେଉଳେ କତୋଳାଇଣ ତା ପାଖେ ପୋଖରୀଟିଏ ଖୋଳାଇଲେ ପୁଣ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏକ ସେହି ଦେଉଳେ ଥାପିଲେ। ଯଥାବିଧି ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ମୁନିଙ୍କ ଅନ୍ତେ କ୍ରମେ ସେ ଦେଉଳଟି ଜାଣ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା କିଛି ଦିନାନ୍ତେଣ। କାଳ ବସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସେହି ଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ତହିଁରେ ଗୋଡ଼ ଘଷିଲୁ ନେଇ ସେ ତୁଠରେ। ସେ ଦୋଷେ ପିଶାଚ ହେଲୁ ତୋର ଦେହାନ୍ତରେ। ଶିବ ସହରଣ ପାପ ଲାଗିବାରୁ ତୋତେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ଗଲା ବୁଝ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ସମାଚାର କହିଲିଟି ମୋହି। ସେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ବଟ ବୃକ୍ଷେର ଯାଇ। ଯମ ମୁଖ ଶୁଣି ଏହିପରି ପୂର୍ବ କଥା। ସେ କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ପିଶାଚ ଚଳିଗଲା ତଥା। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବଟ ବୃକ୍ଷେ କଲା ବାସ। ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଆଦି ସହେ ନାନା କ୍ଲେଶ। ନିରଘ ନାମେଣ ଥିଲା ଏକ ଶିଷ୍ୟ ତାର। ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜେ ଦ୍ୱିଜବର। 14 ବରଷ ଅନ୍ତେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ। ସେ ନିରଘ ବିପ୍ର କରି ଶିବଙ୍କ ପୂଜନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ଚଢ଼ାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା କାଳେ ବୃକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ଥାଇ। ବୋଇଲେ ଆରେ ନିରଘ ଅଟୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ। ମୁଁ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ତୁ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ। ମୋର ନାମ କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ପିଶାଚ ହୋଇଛି। 14 ବରଷ ହେଲା ଏ ବୃକ୍ଷେ ରହିଛି। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ନିରଘ ମଣି ଆଚମ୍ବିତ। ବୋଇଲା ତୁମ୍ଭେ ପିଶାଚ ହୋଇଲ କେମନ୍ତ। ମୋତେ ତା ବିସ୍ତାରି କହ ହେ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ।
ଏହା ଶୁଣି ସେ ପିଶାଚ ସଧୀରେ କହାଇ, ଆରେ ବାବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଥେଇଟା ଖଣ୍ଡେ, ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ମୁହିଁ ଆସନ୍ତେଣ ଚାଣ୍ଡେ। ସେଇଟା ଖଣ୍ଡକୁ ଏ ପୋଖରୀ ତୁଠେ ନେଇ, ସ୍ନାନ କାଳେ ପାଦ ଘଷି ପକାଇଲି ମୁହିଁ। କିଛି ଦିନେ ସର୍ପାଘାତେ ପରାଣ ତେଜନ୍ତେ, ମାଡ଼ ମାରି ବାନ୍ଧି ଘେନି ଗଲେ ଯମଦୂତେ। ଯମରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରାଇଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତେ ମୋର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାରିଲେ। ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ଯମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବୁଝାଇ, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲା ଏହି, ଶେଷ କାଳେ କରିଛି ଏ ଶିବସ୍ତ୍ର ହରଣ। ଶୁଣ କହୁଅଛି ଏବେ ତହିଁର କାରଣ। ଶିବଙ୍କ ଦେଉଳ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଡ଼କୁ ଘଷିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଯାକ ହୋଇଗଲା କ୍ଷୟ, ଶିବ ଶରଣ ପାପୀ ଅଟେ ନିଶ୍ଚୟ। ସାର କଥା ଜଣାଇଲି ଆହେ ଜନ୍ତୁପତି, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଏହିପରି କହନ୍ତେ ଭାରତୀ। ଶୁଣି ଅତି କ୍ରୋଧ ଭର ହୋଇ ଯମରାଜ, ରଟମଟ ଚାହିଁ ମୋତେ ବୋଇଲେ ହେ ଦ୍ୱିଜ। ପିଶାଚ ରୂପେ ରହଯା ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ, ଯେବେ କେହି ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରତ ଫଳ ଦେଇପାରେ, ତେବେ ତୁହି ମୁକୁଳିବୁ ସେ ପାପୁ ଅବଶ୍ୟ। ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି ସଂଯମ ନିଶ। ହେ ନିରଘ ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶିଷ୍ୟ ଅଟୁ ମୋର, ଏ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର। ଏ କଥା ଶୁଣି ନିରଘ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା, ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳି ଧଇଲା। ବୋଇଲା ମୋହର ଶିବ ରାତ୍ରି ବ୍ରତ ଫଳ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଲି ହେ ଗୁରୁ ହେଉ ସୁମଙ୍ଗଳ। ଏମନ୍ତ କହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରିଦେଲା, ସେ କ୍ଷଣି ସେ କୃଷ୍ଣ ଶର୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଧଇଲା। ନିରଘକୁ ସୁକଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛି କଲା କୋଳ, ଗୁରୁ ଚରଣେ ନିରଘ ପଡ଼ିଲା ତତ୍କାଳ। ଆନନ୍ଦରେ ଦୁହେଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରି, ସୁଖରେ ରହିଲେ ଯାଇ କୈଳାସ ନଗରୀ। ଶିବଜ୍ଞ ରାତ୍ରି ବ୍ରତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହାଣୀ, ବୁଝାଇ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ସାରବାଣୀ। ଭକ୍ତି ଭାବେ ଯେହୁ କରେ ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ, ମହାପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତାକୁ ହୁଅଇ ପ୍ରାପତ। ଏ ବ୍ରତର ତୁଲ୍ୟ ବ୍ରତ ନାହିଁଟି ମୋହର, ଏ ବ୍ରତ କରଇ ଯେହୁ ଧନ୍ୟ ସେହି ନର। ଭକ୍ତିରେ ବ୍ରତ କଥା ପଢ଼େ ଶୁଣେ ଯେହୁ, ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚେ ଲଭଇଟି ସେହୁ। ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତ୍ରି ରହି ଉଜାଗରେ, ଏମ ବ୍ରତ କଥା ଯେବେ ଶୁଣେ ଭକ୍ତି ଭରେ।
अथवा मलिंगे पासे पढ़े मन देई से मो जीवन अधिक बोली मु मणई सबु पातक ताहार करे मो खंडन कहलिटी गो पार्वती सत्य ए वचन शिवरात्रि व्रत दिन उपवासे रही मो पुरे जागर जाली हाजे पढ़ई ताहा ठारे न करई जम अधिकार अंत काले दिव्य गति पाए से ही नर मोर प्रिय पात्र से ही पुणी विष्णु भक्त सुदया करंती ताकु वैकुंठनाथ इह काले भोग करी ऐश्वर्य संपद पर काले लभई से महामोहपद एमंते शंकर देव अति अनुरागे बुझाई कहिले सती पार्वती आगे कृष्ण शर्मा पिशाचर एही उपाख्यान शिवरात्रि प्रसंगरे कलई बखाण ब्रह्मासुत महाज्ञानी सनत कुमार मुनि मानंको कहिले ए जे समाचार शुणी सकल तापसे परम उल्लासे तांको पाद अनुसरी क्षेत्रवासी भासे इति श्रीलिंग पुराणे तृतीय खंडे शिवरात्रि व्रत प्रसंगे कृष्ण शर्मा पिशाच उपाख्यान वर्णने नाम एकविंश अध्याय द्वाविंश अध्याय अशोकाष्टमी यात्रा रथ प्रतिष्ठा विधि कथन सनत कुमार उवाच अथ वक्ष्याम्यहं विप्रा यात्रां पाप प्रकाशिनीम् अशोकाख्यां महायात्रां देवनामाति दुर्लभ्याम् तदर्थं ब्राह्मणा मन्त्र्य वनजोगं तो कारयेत् ततस्तु वर्धकिं वस्त्र पुष्पावैश्चैव पूजयेत् काष्ठानां छेदनार्थाय प्रेरयेत् सुकर्मणि तानि काष्ठानि संहृत्य पताका जष्टिनिः शनैः रथं च कारयेत् शुभ्रं चतुश्चक्रं मनोहरम् एकविंशत्करोच्छायं षोडशं करमण्डलम् चतुस्तोरणसंयुक्तं सुवर्ण कलशान्वितम् सौरभेयध्वजं चैव द्विशूलपरिशोभितम् चतुरश्वसमायुक्तं ब्रह्मसारथ्यमुत्तमम् दिव्यसिंहासन चैव कर्जादेवं रथोत्तमम् लेप्यदारुमय्यर्थे माताक्षर गणादिवः उपकाराम्लेय मन्त्रै ब्रह्माश्च जैनेकशः प्रपार्ज्य विविधैर्यन्त्रै रथमन्दिरशोभितान् उदानाख्यानजानश्च महाजन्त्रैः समायुक्तान् महाजनसमायुक्तान् यथाविभवकल्पितान् एवं रथवरं कृत्वा प्रतिष्ठा विद्धिमातरे एवं रथोत्तमं कृत्वा सर्वाङ्गैः समलं कृतम्
नाम्ना च देवदलनं प्रतिष्ठा विधिमाचरेत्। एथो अनन्तरे विधि सुतहरसरे सौनक आदि सकल मुनिଙ୍କ गोचरे कहि आरंभिले यथा ଯାତ୍ରାର ବିଧାନ। ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀର ରଥ ଉତ୍ସବ ଯେ ସନ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ସର୍ବ ତାପସନିକର। କହୁଛି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଦିବ୍ୟ ସମାଚାର। ଅସରାକ୍ଷ ନାମେଣ ଯେ ପାତକ ନାଶିନୀ। ଦେବଙ୍କୁ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଜାଣ ଆହେ ମୁନି। ଏ ଯେ ମହାଯାତ୍ରା ଗୋଟି ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସବ। ଭିଆଣ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନେ ମେଳା ଆରମ୍ଭିବେ ଭଲେ ଏକାମ୍ର କାନନେ। ସର୍ବଶୁଭେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ପ୍ରବର୍ଗ। ମହାସମାରୋହେ ଆଚରିବେ ବନଯୋଗ। ତଦନ୍ତେଣ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦେଇ ପୂଜିବେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଯେ ତହିଁ। କାଷ୍ଠ ଛେଦନ ନିମନ୍ତେ ବାର୍ଦ୍ଧକିନି କରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଭଲେ ଏହି ସୁକର୍ମରେ। ପତାକା ଯଷ୍ଟି ନିଶନେ ଜୟ ଧ୍ୱନି କରି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ କାଷ୍ଠ ସକଳେ ବିଚାରି। ମନୋହର ରଥ ଗୋଟି କରିବେ ନିର୍ମାଣ। ଶୁଭ୍ର ଚାରି ଚକ୍ରେ କରି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣ। ଏକବିଂଶ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସେ ରଥ ହୋଇବ। 16 ହସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ପରିମାଣ ହେବ। ଚାରି ତୋରଣ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବେ ତହିଁରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ବସାଇବ ରଥ ପରେ। ବୃଷଭ ଧ୍ୱଜରେ ରଥ ଦିଶିବ ଯେ ଶୋଭା। ଦୁଇ ଗୋଟି ଶୂଳ ତଥି ଜନମନ ଲୋଭା। ଚାରି ଅଶ୍ୱ ସମାଯୁକ୍ତ ପରମ ଶୋଭନ। ସାରଥି ରୂପେ ରାଜିବେ ବ୍ରହ୍ମା ମୂର୍ତ୍ତି ଜାଣ। ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ଏକ ସ୍ଥାପିବେ ରଥରେ। ଲେପ୍ୟ ଦାରୁମୟ ଯନ୍ତ୍ରେ ମାତ୍ରାକ୍ଷରାଦିରେ। ବିବିଧ ବସନେ ରଥ କରିବେ ମଣ୍ଡଣି। ଘଣ୍ଟା ପତାକା ସମୂହ ଖଞ୍ଜିବେ ଯେ ପୁଣି। ବିବିଧ ମନ୍ତ୍ରରେ ରଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱଭାବ। ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି କି ଆଚରିବେ ସର୍ବ। ଦେବଦଳନ ନାମେଣ ରଥ ମନୋହର। ଏମନ୍ତ ହୋଇବ ସେହୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର। ରଥର ଉତ୍ତର ଭାଗେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଣ୍ଡପ। ତା ମଧ୍ୟେ କୁଣ୍ଡେ କରତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳାପ। ଫଳ ପଲ୍ଲବ ସଂଯୁକ୍ତେ
ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ଚାରି ମଣ୍ଡପର ଚାରି ପାଶେ ସ୍ଥାପିବେ ବିଚାରି। ସପ୍ତମୀର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶୁଭକ୍ଷଣେ ଜାଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏପରି କରିବେ ଯେ ନିର୍ମାଣ। ତଦନ୍ତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣ ଯେ କରିବେ ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ତପସିଦ୍ଧ ବେଦାନ୍ତୀ ଯେ ଥିବେ। ସଦାଚା ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ସୁମତି ଯେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବେଦ ଗର୍ଭଧିମାନ ସହିଷ୍ଣୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ବାକ୍ ସତ୍ୟଭିଶାଳୀ ମନା ଯେ ଦ୍ୱିଜଗଣ ମନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମରେ ସେହୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇବେ ବାରୁଣ ପୂଜାଦି ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ ସାରିବେ। ଦେଶ କାଳାଦି ବାକ୍ୟରେ ସେ ବିପ୍ରେସରବେ ବିହିତରେ ସଂକଳ୍ପ ବିଧି ଆଚରିବେ। ବସ୍ତ୍ରାଦି କାଞ୍ଚନ ଫଳେ ସଂଯୁକ୍ତା କରିଣ ସର୍ବଶୁଭରେ କରିବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି କର୍ମକୁ ବିପ୍ରେ ଉଚ୍ଚାରିବେ ଏକାମ୍ର ପୁରାଣ ମତେ ଶୈବାଗ୍ନି ସ୍ଥାପିବେ। ବିଧାନରେ ହୋମ କର୍ମ କରି ସମ୍ପାଦନ ସର୍ବତୋ ଭାବେ କରିବେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ। ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହୋମ କରି ବିଧି ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବେ କୁଣ୍ଡ ଈଶାନେ ତୋରିତେ। ବସ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧ ମାଲ୍ୟାଦିରେ ବୃଷଭ ପୂଜିବେ ମହାମହୋତ୍ସବେ ନେଇ ରଥରେ ସ୍ଥାପିବେ। ନନ୍ଦୀ ମହାକାଳ ଏକ ଦଣ୍ଡ କୁମାରଙ୍କୁ ଅନୁତ୍ତମ ଶିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାମା ଅନନ୍ତକୁ। ଏକ ନେତ୍ର ଏକ ରୁଦ୍ର ଦେବଶୀ ଖଞ୍ଜନ ତିନି ମୂରତି କି ନେଇ କରିବେ ସ୍ଥାପନ। ସପ୍ତମୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଶିଖଣ୍ଡିନଙ୍କୁ ପୂଜିବେ ସେହି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆରାଧୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ। କିଙ୍କିଣୀ ବେଷ୍ଟିତ ପତାକାରେ ମନୋରମେ ଛତ୍ର ଚାମର ସଂଯୁକ୍ତେ ବିରାଜିବ ରଥ। ତହିଁ ପୁଣି ନାନା ପୁଷ୍ପ ମାଳା ବିଳମ୍ବିତ ଏମନ୍ତେ ରାତ୍ରରେ ରଥ ମଣ୍ଡଣି ସାରିବେ। ସୁପ୍ରଭାତ ଉପଗତେ ଭକ୍ତଗଣ ସର୍ବେ ସ୍ନାନ ଆଚମନାଦିରେ ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ ବିଧାନରେ ଚକ୍ର ପୂଜା ଚରିବେ ତହିଁ। ଦକ୍ଷିଣେ ଭାସ୍କର ଦେବ ନାମେ ଶଶଧର ପଞ୍ଚ ଉପଚାରେ ପୂଜା କରିବେ ସତର। ଉଭୟ ଦେବଙ୍କୁ ଭଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କର ଯୋଡ଼ି ସ୍ତୁତି ନନ୍ଦନ ଯେ ଆଚରିବେ। ନମସ୍ତେ ଭାନବେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚକ୍ର ସଂସ୍ଥାୟ ଶୂଳିନଃ ଗମନେ ଶୀଘ୍ରଗାମିତ୍ୱଂ ଭବ ବିଘ୍ନ ବିବର୍ଜିତ। ନମଃ ଚନ୍ଦ୍ରମାସେ ତୁଭ୍ୟଂ ଚକ୍ର ସଂସ୍ଥାୟ ଶୂଳିନଃ
गमने शीघ्रगामित्वं भवविघ्न विवर्जित एथो अन्ते रुक्जजु सामवेदादिरे नमस्कार आचरिबे यथा विधान रे यथार्थे पूजिता हमको प्रार्थना करिबे क्रमे रुक्जजु साम आवर अथर्वे अस्वरूपी चारि वेदंकु जेहि परि प्रार्थना करिबे शुभे प्रणाम आचरी रुक वेद सम्मुखे करिबे सन ब्रह्मांक पूर्व मुखरु होइछि जन्म नमस्कार करुअछि सुचित्तरे घेन पवन चंचल रे कर हे गमन नमस्ते हे अस्वरूपी तुम्भे यजुर्वेद मम भक्ति फल दिय शीघ्र 40 पाद नमस्ते हे साम वेद तुम्भे अष्टमूर्ति शीघ्र गमने सफल कर मम भक्ति मन बेगे गमन करी एबे तुम्भे महेश्वरंको कार्य को साध्य सब शुभे नमस्ते अथर्व वेद आहे अस्वर सुचित्ते विचारी शत्रु पक्ष क्षय कर ब्रह्मांक प्रेरित तुम्भे नाथ अथर्वण मम प्रार्थना रे शीघ्र कर गमन रथर सारथी रूपे ब्रह्मांकु अन्ते प्रार्थना करिबे नमी गायत्री सहिते रथवर चंचल रे गमन निमन्ते प्रार्थना मंत्र पढ़िबे उत्तम भकते हे द्विज एहि प्रकारे प्रार्थना करिण मंत्र रे पृथ्वी देवी को करिबे पूजन गंध पुष्प माल्य आदि प्रदान करिबे बेनी कर जोड़ी नमस्कार आचरिबे एमंत मंत्र उच्चारी आनंदित चित्ते प्रणव तुले धरांकु नमिबे भकते तदन्ते करिबे शुभे रथ प्रदक्षिण यथा इच्छा स्थाने तहु करिबे गमन एमंते उमांको आगे कहन्ति शंकर एथो अन्ते शुण मुनि कथा मनोहर पुणे पार्वती शिव कहन्ति एसन श्रवण कर गो देवी देई मन कर्ण त्रिभुवनेश्वर मूर्ति मोर जे विदित तुम्भ मूर्ति सहित रे से सर्वभकत शुभ लग्ने नेबे महामहोत्सव करी रत्न विधान रे संस्थापिबे जत्ने धरी जय जय धरी हरि ध्वनि करी भजे रथ निकट को नेबे चौदोळे स्वच्छे गोपालिनी रूपे तुम्भे पाउथिब शोभा मो प्रतिमा बाम पासे जान गो बल्लभा कार्तिक गणेश नंदी शोभुथिबे ताही मध्य कुंभ सहित रे विराजिबी मोहि पुरस्सर क्रमे महानंदे भक्त श्रेणी घंटा छत्री चामर आलट पंखा घेनी नानादि मंगल वाद्य करीण वादन 3 थर परिक्रमा करी रथ पूर्ण रथ सिंहासन परे प्रतिमास कळे विजे कराइबे सर्वे हरि ध्वनि छळे भुवनेश्वरी पार्वती कुमारंको नेई महासमारोहे सर्वे निवेशिब तहि सिंहासन मध्यस्थले परम आनंदी विजय करिबे भले शूलधारी नंदी पूर्वोक्त वचन स्मरी देव देव शिवे शुभेश भूषणे अति जतने स्थापिबे तदंतरे भक्ति भावे कृतांजलि पुटे अग्रे प्रार्थना करिबे भक्त जन थाटे पापकारी नर देही आंबे जे मानव तुम्भंकु नेबारे केवा समर्थ होइब रामानुग्रह कारक सो इच्छारे चल एहा कही नमस्कार करिबे सकल सारथी रूपी ब्रह्मांकु प्रार्थना करिबे रथ चलिबा निमन्ते एते जणाइबे भेरी मृदंग काहाळी शंख जे बल्लभी
प्रणव गोमुख पटह जे तुरी डंकी बजाइबे ही सबु मंगल चाबा जणा रथर चारि पारु से बेढ़ी महामना क्षत्रिय ब्राह्मणे पुष्प करिवे क्षेपण भुवनेश्वरଙ୍କ रथ चलाए विधान चतुर्दश यात्रा मध्ये जान मुनि सर्व प्रधान अटे अशोकाष्टमी महोत्सव एथो अन्ते रथ यात्रा विधि समाचार यथा विधान रे मुहि करिबि प्रचार एमन्तेण विधि सुत कहिले विस्तारी भणई क्षेत्र मोहन से पाद सुमरी इति श्रीलिंग पुराणे तृतीय खंडे अशोकाष्टमी यात्रा महोत्सवे रथ प्रतिष्ठा विधि कथने नाम 22 अध्याय।